Okay, guys, have a great day then. We are going to start today's session. Today's session will be very important. It will be about how to plan for your IELTS examination. මම අද සරලවම කියලා දෙනවා free of charge මේ program එක හරහා how to plan your IELTS journey. වාගේ IELTS journey එක කොහොමද plan කරන්න ඕනේ කියන එක මම කියලා දෙනවා. හරිද? එතන මතක තියාගන්න this planning is very important. Why? What's the reason? Normally some students know, I have told them also, මම ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි if you want to be successful on your IELTS examination there's a process. ඔයා කළ යුතු process එකක් තියෙනවානේ. මොකක්ද ඒ process එක වෙන්නේ? ඒ process එක තමයි first one is a goal. Then you have to plan that one. Then you have to work on it. plan කරලා විතරක් බෑ ඒකමද වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වැඩ කරලා විතරක් බෑ evaluate. evaluate කරන්න ඕනේ කරන වැඩ හරියද කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි success කියන එකට එන්නේ. හරිද? keeping in mind goal, you should have to set your goal, then you have to plan how to do that, then you have to work on it, and you have to evaluate time by time, and then you have the success. Either I have told you in all those sessions, in our classes, we help you. Our students know that. හැබැයි අද දවසේ මේ කතා කරන්නේ planning කියන session. Planning is very important. Why planning is very important? Most of the time, guys, I have told you, මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේ planning කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. මේ planning කියන එක හරහා via planning අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. First one, change our habits. Okay, guys, you have to change your habits. Habit changing is very important. සාමාන්‍යයෙන්ම ඕනම ක්ලාස් එකකදී උනත් අපේ ක්ලාසස් වලදී කියන දෙයක් තමයි first of all you have to get ready to change your habits. IELTS examination එකට අදාළව මේ අලුත් journey එකේදී ඔයා වෙනදා කරන වැඩ ටික අලුත් life එකකට enter වෙන්න ඕන. ඒ life එකට enter වෙන්නේ නැත්නම් definitely you can't get your needed band score. ඔයාට ඕන band score එක ඔයාට ගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි දැන් කෙලින්ම planning කියන එකට බලමු. එතන මතක වෙනවා why planning is important. දැන් මේ planning කියන එක ඇතුළතදී මම කියන දේ especially how should you manage your time කියන එක especially. ඒකට නියමිත වැඩපිළිවෙලක් ගැන කතා. එතකොට දැන් ඔයාලා බලන්න එපා time management කිව්වහම to do list හදන එක ඒක නෙවෙයි කතා. ඊට අමතරව reading වලට පැයයි writing වලට පැයයි එකක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. How should you manage your day? How should you manage your day within today as well as between today as well as your examination day? අද ඉඳලා ඔයාගේ exam day එක දක්වා කාලය ඔයා කොහොමද manage කරන්න කියන එක තමයි මේ හරහා කතා. මම මෙහිම plan එකකට යනවා. දැන් මගේ classes වල සාමාන්‍ය මගේ මේ biggest length එක තියෙන්නේ 2 months නේ. ඒ නිසා මෙතන 2 month class ආ ඉන්නවා 1 month ආ ඉන්නවා ඊට ආමතරව YouTube එකකින් අපේ හම්බෙච්ච කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා guys මම මෙහෙම කරනවා. I suppose we have 2 months for the examination. මම හිතනවා අපිට exam එකට මාස දෙකක්. It means 8 weeks තියෙනවා කියලා හිතලා අපි ඉස්සර බලමු. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙන කාලෙත් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මම මේ කියන කතාවත් එක්ක. එතන මතක තියාගන්න you have 4 sessions. It means 4 modules. මොනවද modules අතර? Listening, reading, writing, speaking. Then සමහර අය ඉන්නවා මේ වගේ දැන් ඒ තමයි they select 1 to 3 days for listening. After that they use 2 days for reading, half day for speaking, 3 days for writing. It is not good. Okay, it is not good because now I am going to tell you the best way. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ every single day you have to do all these sessions at least half an hour. පොඩි වෙලාවක් හරි මේ ඔක්කොම කරන්න කියන එක තමයි සාමාන්‍ය අපේ රිසර්ච් වලින් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ අපි අරන් තියෙන රිසල්ට් වලම කියන දේ. නමුත් ඔයාලට බැරිම වුණොත් මම කරන්න ඕන දේ කියන්න. එන එක ඉස්සරම කියලා ඉන්නම්කෝ. මේ work plan එකේදී මතක තියාගන්න everybody should study all these subjects every single day. But if you don't have time,
ඔයාලට ඔක්කොටම වෙලාවක් නැත්තම් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයා අනිවාර්යෙන් හැබැයි කරන්න. ටයිම් එකක් තිබුණොත් ඔක්කොම කරන්න. ටයිම් එක නැත්තම් කවුද මේ? රීඩින් කියන පාර්ට් එක ඔයා කරන්න. මොකද nowadays reading is the icon in IELTS examination. It is a subject which determines whether you go abroad or not. ඔයා පිටරට යනවද නැද්ද කියන තීරණය කරන අමාරුම සබ්ජෙක්ට් එක read. එතකොට මතක තියාගන්න මම listening ගැන ගත්තොත් ඔයාලා මේ කාලය තුල at the very beginning you have to do something. ඕනම කෙනෙක් IELTS listening කරනකොට මුලදිම improve කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. listening වල ඔයා ඉස්සරෝම improve කරන්න ඕනේ accent කියන එක. listening වල ඔයා ඉස්සරෝම accent එක improve කරලා accent කියන එක දන්නවනේ. ඒකට උච්චාරණය කරන ඊට ඒක වා කරන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් reading වලදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම habit එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ reading කියන habit එක අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. because දැන් මේ class එකේ ගත්තා most of the people don't read. හැබැයි ඔයා read කරන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා IELTS කරන්න එපා. useless. ඒක මම කියන්නේ. එහෙනම් reading part එකේ ඉතුරුම ඔයා habit එකක් හදන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මොකද කරන්න ඕනේ? You have to improve your vocabulary. You have to improve your vocabulary. ඔයා vocabulary එක improve කරන වැඩේ කරන්නත් ඕනේ. හරිද? When it comes to writing වල ඉතින් improve කරන්න තියෙන්නේ how to make sentence කියන එකනේ. make sentence කියන එක මුලින් ඉඳලා touch එකේ ඉන්නවා. then when it comes speaking වල්සරෝම කරන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා especially fluency එක හැදෙන්න ඕනේ. other one stage fear means තව කෙනෙක්ගේ කතා කරන තියෙන සබකෝලය අන්න ඒක නැති වෙන්නේ. මේ කාරණා හතර ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳලා කරනකොට තමයි ඔයා ටික ටික IELTS ජර්නි එක ඇතුලේ ගමන් කරන්න පටන් ගන්න මාස. එහෙම නැත්නම් very beginning you have to give up. පටන් ගත්ත ගමන් නවත්තන්න වෙයි මොකද අමාරු නේ. ඒ නිසා මුල් සතිවල definitely you have to give your priority for improving these things. මේ දේවල් improve කරන්න මුල් සතිවල වගේ priority එක දෙන්න. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඒතර මේවට free activities කියලා කියනවා. එහෙනම් මම දැන් එකින් එකට අරගෙන යන්නම් අවසාන සති ඉඳලා කොහොමද කරන්න කියන එක. එතන මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ every 2 weeks 8 and 7 weeks 6 and 5 weeks 4 and එහෙම තමයි යන්නේ. එතන මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා IELTS කරන්න හිතුව ගමන්ම ඔයා කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි you have to do a mock test. දැන් අපේ classes වල එමුනම් අපි අර students ලා essays එකම දාපුවම එයාලට එකකින් මට්ටම අපි කියනවා. ඊළඟ speaking sessions වලදී අපි වහින්න මට්ටම කියනවා. ඒ නිසා especially writing and speaking ඔය දෙකේ mock test දෙකක් කරගන්න නම් වඩා හොඳයි. why what's the reason? එතකොට ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න මට්ටම කොහෙද කියලා. ඔයා මේ පළවෙනි සති දෙකේ කරන්න ඕන පළවෙනි එක තමයි mock test එකක් කරගන්න ඕනේ. where you what is your present score? ඒකත් එක තමයි වැඩේ අරන් යන්නේ. ඊට අමතරව ඊළඟට කරන දේවල්ට අපි කියනවා foundation building කියලා. ඒක තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරේ foundation building. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? listening වලට අදාළව what are the things you have to do? ඔන්න අහගන්න. listening වලට අදාළව ඔයා කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි accent එක හුරු වීම සඳහා you have to listen. accent එක කියනවා දන්නවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ examination එකේදී 95% sure ඔයාට එන්නේ මොකක්ද? British accent එක. ඔයාලා British accent එක 95% sure you will have British accent. ඒ නිසා especially අපි British accent එකට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේකට අදාළව you have to listen. ඔයාලා මොනවද listen කරන්න? ඔයාලට පුළුවන් English podcast listen කරන්න. ඔයාලට English podcast listen කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට TED Talks. ඔයා දන්නවා TED Talks කියන එක නේ ගහලා බලන්න. TED Talks. මේ TED Talks කියලා ගහපුවම ලෝකෙ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය කියන නිසා TED Talks British කියලා ගහන්නකො. ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි. ඊට අමතරව BBC Learning English. Especially just go to YouTube. YouTube එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා BBC 6 minutes English කියලා. You have to listen these things podcast, TED Talks, BBC 6 minutes English listen කරන්න ඕනේ. Okay.
එහෙනම් ඔය ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන listening part එකේදී. ඒතර මතක තියාගන්න. Everybody should get what? You have to get a Bluetooth handfree, not the normal one. Everybody should get Bluetooth handfree. එකකින් අපි කියලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා house සාමාන්‍ය your mother නේ එහෙමනේ mother wife likewise you have so many household work especially our ladies. ඒතර වැඩ කරන ගමන් උනත් ඔයාට ඔයා listen කර කරන බං ඒකට වෙනම time එකක් allocate කරන්න යන්න එපා because it's wasting time. You don't have such time. ඔයා මේ වෙලාව කරන්න ඕනේ time manage කරනවා කියන එක නෙවෙයි time මොකක්ද? time manage කරන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ මේ වෙලාව. හරිද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන වැඩක් කරන වෙලාවෙ මේ listening part එක දාගන්න travel කරනකොට එහෙම. එතකොට ඔයාට යන කාලය අඩු වෙනවා සහ අනිත් ඒවාට ඒ කාලේ වැය කරන්න පුළුවන්. When it comes to your reading part, what should you do? reading part එකකට දේවා කරන්න ඕනේ තමයි first one. You have to start reading habit. ඔයා reading habit එක මේ මුල් සති දෙකේ මුල් සති කීපේ කරන්න ඕනේ තමයි reading කියන habit එක හදාගන්න. එහෙනම් how can you do that? It's very difficult task. If you want to make something habit, definitely you have to continue it for 21 days. ඔයාට මොනවාරි දෙයක් habit එකක් වඩ පත් කරගන්න ඕන නම් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? දවස් 21ක් එක දිගට කරන්න ඕන නිසා මේ මුල් දවස් 14 ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනම දැන් ක්ලාස් වලට නම් මම කියලා දෙලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක් මොනවාරි දෙයක් කරන්න කලින් එයා ඒ දේ කැමති තමයි වැදගත් දෙයට යන්නේ. මම ආයෙ කියනවා ඔයා ඒ දේ කැමති විදිහට කරලා තමයි වැදගත් දෙයට යන්නේ. ඒ නිසා මොකද කරන්න ඕනේ? First of all, you have to start reading Sinhala, English, Tamil, English, doesn't matter. Whatever you like. Whatever the topics you like. ඔයා කැමති ඕනම දෙයක් ගැන මුල් දවස් ටිකේ සිංහලෙන් නම් සිංහලෙන් ඕන විදිහට read කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා දවසින් දවස ගුරු වෙනකොට තමයි ඔයා IELTS වලට අදාළව read කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකට අදාළව නිකමට ඔයා කමක් නැහැ articles, newspapers ඒ වගේ දේවල් read කරන්න ගන්න. ඊළඟ writing part එකට කියොත් what are the things you have to do to improve your writing? මොනවද writing පැත්ත දේවල් කරන්න? මතක තියාගන්න මේක සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙන්නේ නැති එක but මේක අලුත්ම ආපු what is it called new research paper එකකින් මම හොයාගත්ත එකක්. ඒ තමයි මුළුවන් තරම් ඉක්මනට දැන් මගේ classes වල ගත්තත් ස්කෝර් ඉස්සරහම පටන් ගන්න ස්පීකින් එකනේ. ඒ කාලේ තුල ඔයාලා නිකන් ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට start writing an English journal. journal එකක් ලියනවා කියන එක දන්නවනේ. එහෙම එකක් දන්න නැත්නම් diary එක. හරි. අපි පොඩි කාලේ diaries ලියුවානේ. ඔයා එදි අර දවසේ වෙච්ච දේවල් මොනවද? ඒවේ උදේ වරුවාරි හවස් වරුවාරි අරගෙන you have to write your diary. but in English වලින් ඒක ලියන්න. full sentence වලින් ලිය යන්න. ඕක සතියක් විතර යනකොට අර තමුන්ට අමතක වෙලා තිබ්බ grammar ඒවා දේවල් දිනන ඒවා පොඩ මතක් වෙනවා සහ ඒවා brush up වෙලා ලියනවා කියන එක එනවා එන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම first 2 weeks විතර කවුරු කිව්වත් නැත්නම් you have to write your own diary or journal. මුල් සති දෙකේ ඔක කරනකොට if you feel my grammar is very weak, I can't remember grammatical rules කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම IELTS කරන චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා grammar ටික හදාගෙන ඉන්න නැත්නම් ඔය අමාරු වෙනවා. එහෙනම් මුල් දවස් ටිකේ තමුන්ට තේරුණා grammar මදි කියලා ටක් ගාලා grammar ටික හදාගන්න. තේරුණාද? ඒකට ඔයාලා ක්ලාස් එකට යන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න අපේ grammar page එකක් තියෙනවා. කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොනවා හරි ක්‍රමයක it doesn't matter for you. මේ for us. මොන හරි ක්‍රමයකට ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් අහගෙන හරි කමන්නේ grammar ටික ඒ කාලේ තුල හදාගන්න ඕනේ. Then we go for speaking. අනිවාර්යයෙන්ම you have to allocate around 30 minutes. 30 minutes විතර allocate කරලා you have to start talking yourself. මුල් දවස් ටික ඊට පස්සේ ඔයා IELTS වලට ඔයා තනියම කතා කරන එක සාර්ථක දෙයක් නෙවෙයි. but you have to start like that. එතන මම කිව්වා first of all you have to get rid of stage fear and fluency. You have to improve fluency. ඔය දෙක ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට මතක තබන්න stage fear කියන එක නැති කරගන්න. දැන් ඔයාලට කතා කරන්න ලැජ්ජයි. නමුත් ඔයාලට කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයක් තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න grammar කියන එක අමතක කරලා දාන්න. මුල් සතිය එකමාර තනියම practice කරන්න පටන් ගන්න. කතා. තේරුණාද? grammar කියන එක අමතක කරලා දාලා මුලදී කතා කරන්න. ඒක ටික දවසක් යනකොට තමුන්ගේ ඔළුවට එනවා. එතකොට grammatically කතා කරන එක පටන් ගන්න ඕනේ. එතන මුල් සතිය ඕක කරන්න ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ට්නර් කෙනෙකුට යන්න ඕනේ. මොකද
තනියම ස්පීකින් කරලා කවදාවත් IELTS ගොඩ යන්නේ බට් ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක එහෙම ගන්න. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඒ හැබිට් එක හදන්න. ඒ අතරතුර මතක තියාගන්න ස්පීකින් වලදී මම මේක නැවත කියනවා ඔයාගේ ෆ්ලුවන්සි අඩු නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන එක thinking English කියන එක පටන් ගන්න ඕනේ. මේක පියවර 3ක් විතර දෙන මම එකවට පියවරක් කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම day to day activities වෙන දේවල් you have to think in English. What happens while you have been traveling on a bus or something while done ඕනේ මොකද්ද මේ ඔයා ඉන්න ඔෆිස් එකේ ඔයා ඉන්න හොස්පිටල් එකේ ලෙඩෙක් ගාව ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා පුළු ඒක අමාරුයි very difficult. IELTS courses වල දැන් මගේ classes වල මම කියන අමාරුම වැඩේ තමයි think in English කියන එක. It is very difficult but you have to do that. Make it as a habit. ඔයාට බලාගෙන ඉන්නකොට ආගේ fluency එක improve වෙලා IELTS speaking වලට ලකුණු වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා English වලින් හිතන එක මුල ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ පළවෙනි සතියේ. It is very important. හරිද? හරි. එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කවුරු කෙනෙක් ස්පීකින් පොඩ්ඩක්වත් දැන් ග්‍රැමර් හොඳට මතක අපිට චුට්ටක් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් අපි කරන්න. Okay, we have some solutions we can help. Then අපි යමු ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකට. ඒ කියන්නේ 3 සහ 4 කියන සබ්ජෙක්ට් එකට. මේ 3 සහ 4 දැන් පළවෙනි දෙකේ මොකන්ද කරේ? foundation building කියන activity එක කරා. එහෙනම් ඔන්න බලන්න third and fourth week වලදී ඔයා කරන්න ඕනේ skill enhancements කියන වැඩේ. මේ දෙක තමයි skill enhancement. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන හැකියාව වැඩි දියුණු. මොනවද හැකියාව? reading, listening. දැන් reading වල හැකියාව ගොඩක් තියෙනවා. Reading speed, comprehension speed, paraphrasing speed. They are kind of qualities, they are kind of skills. ඒවා improve වෙන්න ඕනේ. listening skill එක improve වෙන්න ඕනේ. speaking ability එක fluency skill එක අන්න ඒ දේවල් improve වෙන කරන වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නෙ third and fourth weeks වලදී. මම මේක වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් කිව්වොත් listening වලට යන්න වල ලියා ගන්න. listening part එකේදී මොකක්ද කරන්නේ? එතන මේ කාලේදී තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය it is very important to be a qualified instructor. ඒ නිසා මේ කාලේ තුල you should know what are the techniques for separate questions. එක එක question by questions වලට techniques ටික ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේ අන්නේ දවස් ටිකේ. ඒ techniques එක practice කිරීම තමයි පටන් ගන්නෙ. එතන listening වලට අදාළව මොකද කරන්න ඕනේ? You don't care about your time. You don't care about your full papers doing full papers. Don't care about them. ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයා familiar වෙන්න ඕනේ question by question. Therefore, අර separately as an example listening වල map එක ගත්තොත් map එකේ පහක් කරනවා. අඩුපාඩු ටික බලනවා. අන්න ඒ විදිහට question by question time එක ගැන හිතන්නේ නැතුව හරියට techniques use කර practice කරන්න පටන් ගන්නවා listening. ඊළඟ reading ගත්තොත් මේ කාලේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම as soon as possible මේ දවස් ටික ready වෙන්න ඕනේ. අර techniques මොනවද? skimming method, scanning method. Okay. දැන් මේ skills කොහොමද කරන්නේ කියන එක මෙතන job එක නෙවෙයි අපේ. ඒක දැන් අපේ 1 month 2 month ඉන්න කට්ටියට තව ටික ලබන සතිය පටන් ගන්නවා මේකට උඩ කියලා දෙන්න. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ reading techniques. reading exam එකට අදාළ techniques මෙතන තියෙන්නේ. මේ set එකේ most important thing this one. comprehension speed අවබෝධ වීමේ වේගය. reading speed means කියවීමේ වේගය. paraphrasing කියලා එකක් තියෙනවා නේ. ඒ ටිකත් එක්ක techniques ටික අල්ලගෙන practice කරන්න පටන් ගන්න එක තමයි මේ සතියේදී reading වලට අදාළව කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට writing ගැන ගත්තොත් මොකද්ද? writing වලදී දැන් class වලදී එහෙමනම් essays ටික කියලා දෙනවා. නැත්තම් ඒවා කියලා දෙනවනේ. ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම without mentioning or without considering your time just write your answers well. time එක ගැන concern කරන්නේ නැතුව ඔයා essays ලියන එක කරන්න ඕනේ දැන්. හරි එහෙනම් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ රයිටින් වල essay writing ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟ especially speaking ගත්තොත් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? speaking වල සාමාන්‍ය අපේ classes වල අපි කියලා දෙනවා IELTS body කියලා නේ.
ඒ නිසා ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? You have to find a person. You have to find a person, and every single day you have to allocate some times and speak with the person. ඒ friend එක කතා කරනකොට IELTS task 1, task 2, task 3 ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් හොයාගෙන දෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන එක පටන් ගන්න. ඔන්න third and fourth week වලදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ දේ. අපි reading ගැන තව ටිකක් කතා කරොත් මතක තියාගන්න. now මේ දවස්වල you have to start reading as well writing නා. writing ගැන කතා කරද්දී මේ දවස්වල you have to start reading model answers. ඔයා model answers read කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ මේ කාලේ. එතන මොනවද model answers? There are plenty of නේද? There are plenty of model answers in Google also. Google එකේ type කරලා අරගෙන advantages disadvantages ඔය වෙනම agree disagree වෙන ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වගේ අරගෙන මේවා read කරන්න ගන්න ඕනේ. ඒකේ මොනවද advance වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම වගේ reading speed එක වැඩි වෙන්න, වගේ comprehension speed එක වැඩි වෙනවා, වගේ grammatical errors අඩු වෙනවා, spelling errors අඩු වෙනවා. සහ වැදගත් දේ තමයි ඔයාගේ vocabulary එක improve වෙනවා. එනකොට vocabulary කියන skill එක එහෙම improve වෙන්නේ මේ කාලය තුල. එනකොට reading part එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි කතා කරොත් fifth and sixth one. fifth and sixth මොනවද කරන්න ඕනේ? හරිද? ඒකට මේකට අපි කියනවා 5 සහ 6 කියන සතිය. මේකට අපි කියනවා මෙහෙමද. මේකට කියනවා mock testing and review කියලා. මේ දවස්වල you have to do past papers, especially Cambridge papers කරන්න. Cambridge papers වලදී දැන් වාට පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ සමාජලට පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. නමුත් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන කරන්න try කරන්න. මේ කාලේ වෙනකොට ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ full papers කරන්න. දැන් as an example listening වල full papers කරන්න දැන් අපේ කටට පුළුවන් ගොඩක්. writing වල ගොඩක් දුරට පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ full papers කරන්න ඕනේ without considering time. time එක concern කරන්නේ නැතුවයි කරන්නේ. ඔය විෂයන් හතරටම අදාළව කරන්න ඕනේ. ස්පීකින් ගත්තොත් දැන් අපේ නම් අපි කට්ටිය දන්නා අපේ තියෙන AI mock test එක කියලා. අන්න ඒකෙම ගොඩක් වැඩ විනාඩි 14න් හරියටම තමුන්ට තනියම ගෙදර ඉඳලා mock test කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වගේ යාළුවත් එක්ක මම කියලා දුන්නා වගේ task 1, task 2, task 3 practice කරන්න. No need to worry about the time. time එක ගැන concern කරන කාලේ නෙවෙයි මේක. full papers කරන එක experience එක ගන්නවා සහ techniques ටික හරියට full paper එකකින් හැසිරීම දැනගන්න ඕනේ. they are all very important. අනිත් එක තමයි මේ past papers කරනකොට ඔන්න අහගන්න academic especially මම මේ reading පැත්තට ගැන කියන්නේ. academic students ලා අනිවාර්යයෙන්ම 15 16 හරිද 15 16 කරන්න ඕනේ. 10 ඉඳලා පුළුවන් නම් කරන්න. 16 කරන්න, 15 කරන්න, 14 13 ඒ වගේ ආපස්සට 10 දක්වා එන්න. එතනින් එහාට කරන්න යන්න එපා out of syllabus. හරිද? වෙලාව අදාළ මාස දෙකක් තියෙනවාට මම කියන්නේ මේ ටික කරන්න. හරිද? එතන ජෙනරල් කට්ටියට කියනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම 14 15 16 ටික කරන්න. 14 15 16 ටික කරන්න. අනිත් ටික කරේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. if you have time you can do it, no problem. හරිද? හරි. එතන වැදගත් වෙන්නේ තමයි අනිත් එක මොකද? මේ review part එක you have to review your mistakes. දැන් as an example listening and reading වලදී ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි after doing your papers you can check with your answers. අර පිටිපස්සේ තියෙන answers එක check කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව වැරදිලා තිබුණොත් as an example හිතමුකෝ 15 එක වැරදි අපි. එහෙනම් ගොඩක් අය මොකද කරන්නේ? මගේ 40 මෙච්චර ලකුණු කියනක මිසක්කම් එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. but ඔයා penetrate වෙන්න ඕන. review කරන්න ඕනේ. what was my mistake? why did I do so? why did I think like that? ඇයි මං එහෙම හිතුවේ? මොකද්ද මට වෙච්ච වැරද්ද? ඒකල penetrate ලා හරියටම අඩුපාඩු හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟ එකට යනකොට ආයේ mistakes වා කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම කියනවා මේ 15 16 දෙකේ papers 4 ගානේ තියෙනවනේ. just leave one paper without doing. එක paper එකක් කරන්නේ නැතුව තියන්න. ඒ කියන්නේ paper 3 ගානේ කරන්න. why what's the reason? අන්තිම දෙක
අන්තිම සතියට වගේ වැටෙනවා. මොකද කරපුවම නැවත කරන එක තේරුමක් නැති නිසා එක පේපර් එකක් වගේ තියලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඒකත් හරි. ඊළඟට අපි දැන් මොකද මොනවද කියන්නේ? තව එකක් තියෙනවා වැදගත්. ඒ තමයි දැන් අපි කිව්වා මේක වල ෆුල් පේපර්ස් කරන්න පටන් ගන්න ටයිම් එක ගැන ඉඳන් නැතුව කියලා නේ. මේ කාලෙදී when it comes to listening and reading you have to start doing those questions with answer sheets. answer sheet එක වැඩි පටන් ගන්න ඕනේ දැන්. මේ වෙනකන් වල full papers කරේ නැති නිසා no need to do answer sheet with answer sheets. But since now දැන් ඔයාලා කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? Google එකට යන්න IELTS listening answer sheet PDF කියලා type කරන්න. එහෙම නැත්නම් IELTS academic reading answer sheet IELTS general reading answer sheet PDF කියලා ගන්න. ඔයාලට PDF අරගෙන එක print out ගන්න පුළුවන්. You can multiply them. ඒකල අනිවාර්යෙන් මේ answer sheet එකත් එක්ක කරන්න ඕනේ. why what's the reason? මේ දෙන්නගේ time consume එක ඔයාගේ exam එකේ time එකට බලපාන. ඒ නිසා ඔයා හොඳට familiar වෙලා යන්න ඕනේ. මොන වගේද මම කරන්න ඕනේ කියන එකත් එක්ක. අනිත් එක තමයි writing ගත්තත් writing වලට වෙනම answer sheet එකක් තියෙන එක same වෙන ලොකු විශේෂත්වයක් නැහැ. ඒකන උඩේ නම් වගේක් එහෙම දාලා අනම්මනම් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට කියනවා දැන් පටන් ගන්න ඔයා start write කරනකොට අපි දෙලින්ම answer sheet එකේම උත්තර ලියන්න. එතකොට ඔයාලට familiar මේ ටික පුරවගෙන දන්නේම පුරවන්නත් පුළුවන්. මොකද exam එකේදී capital වලින් පුරවන්න කිව්වොත් වෙලා යන නිසා ඒ දේවලුත් fill කරගෙන කරනකොට you are very familiar. The most important thing is being familiar in the examination. දැන් මෑත කාලේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියා මෙතන නැහැ මම දන්නවා. As an example she was in Colombo. She's a Muslim girl. But she knows lot of Sinhala. එයා සිංහල කරපු කෙනෙක්මයි. එයා මට කිව්ව විදිහට කොළඹ මම දන්න විදිහට වැඩිම what is it called? Phone accessories තියෙන ආයතනයේ යාගේ තාත්තයි. එනම් මේ අධිපතිගේ දුව. ඔයා දන්නවද මේ එක්සෑම් එකට සතියයි. එයා ඒත් මට උත්තර ලියලා එව්වේ අර මොකද්ද පරණ ඩයරි කෑල්ල. I told her but she did not care about that. මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා එයාට ඕන රිසල්ට් එක එන්න නැතුව තියා මට කතා කරේ නැහැ. ඉතින් එහෙම බෑ. You have to be familiar with that. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට අපි යමු 7th and 8th week කියන එකට. 7th and 8th week. මම මේ ටික වෙනම ටිකක් highlight කරනවා අන්තිම සතිය කියන දවසින් දවස් මේ ටික උඩ highlight කරනවා නම් දැනට මේව ලියා ගන්න. 7th and 8th week වල මොකද කරන්නේ? හරිද? This is called final preparation. මේක guys මම හරියටම වෙන කල්ලානේ දැන් මෙතන basics කියලා මම තව ටිකකින් ඒක වෙනම කියලා දෙන්නම්. හරි. එතන මතක තියාගන්න within this time you have to do what? You have to do papers on time. On time. වෙලාවට papers කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ දැන්. Especially academic කට්ටිය 17 18 books කරන්න, general කට්ටිය 17 18 books කරන්න reading listening අනිවාර්යයි. හරිද 17 18 කරන්න. Okay? They are very important. හරි. ඊට අමතරව ගත්තොත් මතක තියාගන්න I told you about listening answer sheet. I suppose everybody knows that we are given separate time. It means if you are a paper based student you are given 10 minutes, computer based 2 minutes. අපි paper based එකම ගොඩක් අය ඉන්න නිසා you are given 10 minutes to transfer your answers to listening paper. listening එකේ answers ටික answer sheet එකට දාලා විනාඩි 10ක් දෙනවනේ. මේ දවස් ටිකේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? විනාඩි 10ට මේක රෙඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? You have to get ready for 10 minutes. හරියටම timing තියලා කරන්න ඕනේ. හරිද? හරියටම timing තියලා කරන්න ඕනේ මේ සත් දෙකේ. අවසාන දවස් කීප වෙනකොට you have to transfer your answers within 8 minutes. විනාඩි 8න් නම් කරන්න පටන් ගන්න. හරිද? You have to do them within 8 minutes. එහෙනම් මේ papers කරනවා විනාඩි 10ට දින listening sheet එක transfer කරන එක විනාඩි 8ට අන්තිම වෙනකොට ඔයා හුරු වෙලා තියෙනවා. When it comes to reading paper, most of the students complain that reading paper is the most difficult part. එහෙනම් මතක තියාගන්න
you are given 60 minutes for reading නේ. reading වලට 60 minutes නේ. හැබැයි exam එකට දවස් කීපයක් තියෙනකොට ඔයා මේක 57 minutes වලින් ඉවර කරලා තියෙනවා. If you finish this within 57 minutes, definitely you can complete your exam within 60 minutes. හැබැයි ඔයා මේක practice කරේ නැත්නම් ඔයාලට time අඩුයි. ඒ නිසා මේක හැදෙන්නේ කොහොමද? with techniques. අපි අර කියලා දෙන class වලින් කියලා දෙන techniques වලින් තමයි මේව හදාගන්නේ. ඒකලා practice කරලා අන්තිමට විනාඩි 57න් කරන්න වෙන්න ඕන. හරිද? Yeah. And the other important thing. Other important thing is you have to get ready for real exam papers. අන්න වෙනවා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. Like real exam papers and Cambridge, they are bit different. අලුතෙන්ම මතක තියාගන්න exam එකට යනකොට අලුතෙන්ම ආපු questions ටික බලලා ගියා යන්න ඕනේ. ඒක trick එකක්. ඒ නිසා දැන් සමහර අයට නම් ඒකට chance එක නැති වෙයි but අපි දැන් ඔයාලට වගේ ICU group එක අරගෙන chance එක දීලා මතක ඇති. ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? ආපු speaking sessions මෙන්න writing මෙන්න ඔක්කොම ටික දාන්න. IELTS writing කියන එක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාලට වාක්‍ය ගොඩනැගීම ගොඩක් අමාරුද? tenses සම්බන්ධව ඔයාලට හරි අවබෝධයක් නැද්ද? grammar සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට හරි අවබෝධයක් නැද්ද? ඒ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් මෙන්න tenses අභියෝගයක් නොවන්නට කෘතිය. ඔයාලට දවස් 2කින් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.